اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امریکی صدر نے جاپان میں بیس میں فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی صدر نے جس نے جنگیں رکوائی ہوں۔ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، بھارت پاکستان سے جنگ چاہتا تھا، تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی، دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ رکی تو ٹیریفائڈ کروں گا، دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ بند کرا دی۔ اور اب بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، تاہم اسمبلی سیکریٹریٹ سے تاہم رسمی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 27 ارکان اسمبلی کے دستخط مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ جمع کروانے کی کارروائی ابھی باقی ہے۔ پارٹی نے فارورڈ بلاک کے نئے شامل ہونے والے ارکان سے بھی تحریک پر دستخط کروائے ہیں۔ گزشتہ رات کشمیر ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری ریاض اور فیصل ممتاز راٹھور نے مسلم لیگ نون کے قائدین سے ملاقات کی۔ پہلے ہی راجہ فاروق حیدر خان اور شاہ غلام قادر نے تحریک پر دستخط کر دیے تھے۔ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے لیے کم از کم 14 ارکان اسمبلی کے دستخط اور نئے قائد ایوان کا نام لازمی ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کی گئی اور نام کو حتمی شکل دی گئی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے اور تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کر دیے گئے اور متعلقہ محکموں کو منتقل کر دیے گئے۔ وزیر اعظم انوار الحق کی ہدایت اور کابینہ کی منظوری کے بعد 7 ارب 98 کروڑ روپے سے زائد ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ترقیاتی عمل کو تیز کرتے ہوئے پہلی ششماہی میں فنڈز کے ریکارڈ اجرا کی منظوری دے دی۔ واجب الادا منصوبوں کی ادائیگی کے لیے 3 ارب 72 کروڑ 12 لاکھ روپے بھی جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب 61 کروڑ روپے فراہم کیے۔ آزاد حکومت کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ترقیاتی سرگرمیوں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے، جس کے بعد مجموعی دستیاب رقم 12 ارب 61 کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ آزاد کشمیر کا کل ترقیاتی بجٹ 40 ارب 32 کروڑ روپے ہے۔ آزاد کشمیر میں محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کو 5 ارب 70 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 94 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ صحت کے منصوبوں کے لیے 32 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں عدم اعتماد میں تاخیر، پیپلز پارٹی نے کابینہ کی تشکیل بھی ایک ساتھ مکمل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ ذرائع پی 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 کے مطابق وزیر اعظم کے انتخاب کے بعد 3 ایام میں کابینہ بھی تشکیل دی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد ٹیبل کرنے سے قبل کابینہ فائنل کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ اسلام آباد میں مرکزی قیادت کے ساتھ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور بریسٹر گروپ کے ممبران اسمبلی پر مشتمل 16 رکنی کابینہ بنائی جائے گی، جس میں 4 مشیران بھی شامل ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 17 ممبران اسمبلی موجود ہیں، جن میں سے 11 پیپلز پارٹی، 5 بریسٹر گروپ سے ہیں، جبکہ 44 مشیران تینوں دھڑوں سے ہوں گے، جن میں مہاجرین بھی شامل ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی نے کہا ہے کہ بابا گرو نانک دیو جی کی سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے 2100 سے زائد ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ ان یاتریوں کا پاکستان میں قیام 4 سے 13 نومبر تک جاری رہے گا۔ ہائی کمیشن نے کہا کہ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے قیام اور تقریبات کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان نے مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے اپنے عزم کو بھی دہرایا۔ پاکستان کی جانب سے یاتریوں کے لیے کیے گئے اقدامات بین المذاہب تعلقات اور مذہبی اقدار کے احترام کی عملی عکاسی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق کیس کی سماعت درخواست گزار فوزیہ صدیقی کے وکیل کی عدم دستیابی کے بعد سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی سربراہی میں 4 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے درخواست کی استدعا دیکھی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا کہ آئندہ سماعت پر درخواست گزار کے وکیل کو سنتے ہیں، پھر دیکھیں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپتمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 36 پیسے کمی کی ہونے کا معاملہ ہے۔ سی پی پی اے کی درخواست پر ممبر پنجاب آمنہ احمد کی سربراہی میں نیپرا میں سماعت۔ نیپرا کے مطابق ملک بھر کے صارفین پر 4.5 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ سی پی پی اے کے مطابق اکتوبر میں صارفین کو 8 پیسے کمی دی جا چکی۔ سپتمبر میں کمی کا تخمینہ 37 پیسے ہے۔ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے سے صنعت میں کھپت کم رہی۔ صنعتوں کو اس لیے پیکیج دے رہے ہیں تاکہ بجلی کی کھپت بڑھے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि आइन और कानून की पामाली हो रही है। 26 में यानी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। मैं मुंतखब वज़ीर आला हूँ, मुझे अपने कायद से नहीं मिलने दिया जा रहा। अदालती अहकामात के बावजूद मुझे इजाज़त नहीं मिली। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया और 1 हवलदार ने रोक दिया। ये हमारी अदलिया की बेबसी है। हम अदलिया और सहाफ़त में बहुत से वाक़यात पर चुप रहे। इसमें वकला का किरदार इंतहाई अहम है। वकला बहादुर वकला हैं, अगर जजेस बेबस हैं तो वकला के पास जाएं। वकला ने हमेशा बड़े बड़े आमरों का मुकाबला किया है, यकसा निज़ाम तालीम राज करेंगे। वो पेशावर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए, 50 से ज़्यादा मंसूबे मुकम्मल हो चुके। मरियम नवाज के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पंजाब में तमाम काम मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होते हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 1 अरब से 70 करोड़ तक का रेट तय हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम आईनी बेंच के सामने शिबली फराज की दरख्वास्त पर समाअत थी। हमने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया। हाई कोर्ट को डायरेक्शन जारी की गई है कि फ्रीकैन को सुनकर फैसला करें। मुझे अफसोस है कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। हमने सेनेट का इलेक्शन करवाने के लिए दरख्वास्त भी दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने शिबली फराज साहब की पिटीशन पेंडिंग थी। इनिशियली हमने 4 पिटीशनें फाइल कर दी थी, 2 उमर अयूब खान साहब की तरफ से और 2 शिबली फराज साहब की तरफ से। 2 पिटीशंस में हमने इलेक्शन कमीशन के वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे जिसके बेस पे उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। हाई कोर्ट को दोबारा डायरेक्शन दी है कि सारी पार्टी को सुन के फिर उस पर फैसला कर ले। हाँ, इस बात पे मुझे ज़रूर अफसोस है कि कल इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के। हमने सेनेट के इलेक्शन के रुकवाने के लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी। आज हमने इस्तदा भी की। हमने वहाँ हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सेनेटर को कोई रेफरेंस चेयरमैन के आने के अलावा वो उसको डिस्क्वालीफाई करे। पीटीआई वफ्द की रात गए अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की रहस का आमद। रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से पीटीआई की जानिब से कौमी जरगा के इनकाद की तजवीज़ पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब के वली-अहद वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क का आगाज़ किया गया। फ्रेमवर्क पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद दरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के हवाले से इक़्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के माबैन ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के माबैन तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन की मजबूती, निजी शोबे के किरदार को बढ़ाने और तजारती तबादलों के फ़रोग़ के लिए काम होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम के सदूर चीफ एग्जीक्यूटिव बोरगा बेगेंटे से भी मुलाकात हुई। बहावलपुर से खबर है, जहां पर होशरुबा महंगाई और टैक्सों की भरमार के साथ महंगी तरीन बिजली ने कारोबारी तबके को भी मुतासिर कर दिया है। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। मज़ीद देखते हैं साजिद ज़ुहैब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरी को परेशान कर रखा है। वहाँ ताजा तबका भी हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों के भीड़ चढ़ रहा है। टैक्सेस की भरमार, बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से कारोबारी जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ताजरान इस वक्त जो नया आने वाला प्रॉपर्टी टैक्स है उसके हवाले से भी बहुत परेशान है। डीसी रेट के हवाले से वो इलाके जिनका पहले रेट 3 लाख 4 लाख रुपए मरला था, 40-40 लाख रुपए मरला कर दिया गया है। जितनी भी स्कीम्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की, उससे कोई बेनिफिट किसी इंसान को या
लो लेवल पे लोगों को डायरेक्टली नहीं जा रहा, जो लोग अफेक्टेड हैं उन्हें, जिससे कोई हमारी महंगाई में या जो हमारे मामलात खराब हुए हैं उसमें कोई बेहतरी है। महंगाई की वजह से मार्केट में खरीदार की आमद ना होने के बराबर है। हुकूमत की तमाम तर तवज्जो आवाम से पैसा निकालने पर मबजूल है, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो या किसी भी चलान की सूरत में। अगर जल्द ही इस महंगाई के खिलाफ अवाम दोस्त पॉलिसी न बनाई गई तो रोजगार से तंग अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ साजिद ज़ुहैब, ABN न्यूज़, बहावलपुर।